מה אתה חושב על האלימות מהמתנחלים כלפי הפלסטינים? אני חושב שצריך לבדוק את זה לעומק, צריך לראות למה יש אלימות וצריך לראות מה הסיבה לכך. כמובן שאנחנו נגד אלימות. אבל הם עושים כל הזמן, כאילו זה... הם עושים כל הזמן, אבל הפלסטינאים הם לא טלית שכולה תכלת. צריך לראות מה הסיבה לכך. מה אתם חושבים על האלימות שמתנחלים, הנוער גבעות עושים לפלסטינים? לא בסדר. לא מכבדים את זה בכלל. לא מכבדים את זה. לא מכבדים, שום אלימות. אוקיי. שום אלימות אנחנו לא מקבלים. תשובות קצרות. מה? תשובות קצרות צריכות להיות, לא? כן, מה שהם רוצים. אוקיי. מה צריכים לעשות איתם? כאילו, עם הנערים האלה? חייבים משילות מאוד גבוהה בקטע הזה. משילות מאוד מאוד גבוהה וממש להיכנס לזה בכל החומרה. מה דעתך על אלימות ממתנחלים לגבי פלסטינים? אוקיי, מי שמתנהג באלימות שלא צודקת, אז זה פשע לכל עברייני, אני לא יודע מה יש להגיד, כאילו, it's a crime, בסדר, אבל אם זה, כאילו, אני חושב שזה פשוט לא משהו שהוא כולל, זה משהו מאוד, כמו שיש פשע בלוד, יש פשע בהתנחלויות, כן, זה לא התנחלויות, בהתיישבות, יש פשע, בסדר. אבל אתה אומר משהו? do you speak out about it? לא, אני לא בן אדם שמדבר באופן כללי, כאילו, אני לא מתעסק בזה. זה לא בסדר שיש פשע בירושלים, בלוד, בתל אביב. זה לא בסדר שיש פשע בהתיישבות. אבל פה זה עניין פוליטי, כאילו... אני לא יודע, כאילו נקמה. אז אני לא חושב, אני חושב שזה עניין, זה פשוט פשע, אתה מבין? אני לא חושב שזה עניין... זה בסוף אנשים שהם אלימים, אז השאלה איפה זה יוצא. אם עכשיו ישבו בתל אביב, זה יצא בתל אביב. אם ישבו בירושלים, זה יצא בירושלים. אם ישבו לא יודע, בהתיישבות, זה יצא בהתיישבות, זה מה שאני חושב. אנשים אלימים וצריך... זה לא טוב, בקיצור. Okay, what do you think of the settler violence that's been happening for the last few months? I think the world focuses on every negative thing about Israel, doesn't see the full picture, okay? Because there are isolated incidents. Yes, they're provoked, but on the other hand, they react in a way they shouldn't react. So, you know, it Who's goes. reacting? The people. The Israelis. Oh. You know Meaning the violence. violence is... Yes, it's provoked, and there is violence between the two parties, and you know that's what happens. It's like a lot of the world media just gives the headline of who was killed and who was shot. They don't explain that we were provoked first. They were fired rockets into Israel. Do you know an example? We're not getting a balanced view. The world's not getting a balanced view of what's happening here. Do you know an example of a time they're provoked, settlers, that you know of? I know many incidents. It happens every day almost. Like what happens? Well, it just happens every day. They come in and they start throwing stones at the settlers, and it's like agitation all the time because they don't want them there. But the world doesn't see it. The Palestinians don't want the Jews there? Yes, yeah. Okay, that's absolutely, what you mean. absolutely. And the world doesn't want to see it, you know. The media doesn't want to show that because they've got their own narrative. They want to show that it's coming from us, the violence, and we are acting out, in a more extreme fashion, and it's absolutely the total skewed view of reality. That's my view and exactly what's happening here. Have you been to the settlements? Yes. Oh, where? Yes. Like have you seen any violence? No. I have to say, for the record, I go to the settlements all the time and I have never seen violence. Yes. I have to say. It's isolated incidents, but the world media is looking for these isolated incidents to blow them up and make it look as though, it's just the way they just hate us, so that's the way it is. So, but we don't care. We live our lives. This is our country. This is our homeland, and the world can go and get stuffed as far as I'm concerned. What do you think of the settler violence towards Palestinians? המתנחלים שמרביצים את ה... Political question. I'm not, Well, what do you think I was going to ask? I don't know. I don't know, maybe about Bilu, maybe about... Not about Bilu. I'm asking this for YouTube. They care about Bilu. Political, I'm not... But do you have an opinion about I have settler opinion, violence? but I'm not... No, you don't want to give your opinion? No, on YouTube, no. Is it positive or negative? I will not answer. You won't even answer. Okay, fine. מה אתם חושבים על האלימות שהיהודים המתנחלים עושים כלפי הפלסטינים? הנער גבעות.
נער גבוהות. אני לא חושב שיש עימותים, אני חושב שיש אנשים ששומרים בסך הכל על הבית שלהם בצורה חוקית. לא, הם עושים כאילו גם שורפים... תשמע, בסוף אם אתה תדחוק בן אדם לפינה לדעתי, אז אל תצפה ממנו שהוא ינשר אותך, מה שנקרא. זה מה שאני חושב. תודה. אני חושב שהוא מגיעים לכל מקום, באמריקה, באפריקה, באירופה, והוא דוחקים אנשים לפינה מבחינת המקום מגורים שלהם. כל בן אדם מגן על הבית שלו בסופו של דבר. זה מה שאני חושב. רגע, אתה אומר את זה כלפי גם אם פלסטינים עושים את זה ליהודים, אותו דבר? כי זה מה שהם אומרים שהם עושים. ב7 לאוקטובר הם עשו מה? הם חילקו מתנות? לא הבנתי. כאילו, מה הם עשו? אוקיי. מישהו אחר רוצה לענות על זה? לא, אני מעדיף שלא לענות. Come on. אני יודע, הוא חושב על משהו. לשמור את הדעה שלי לעצמי. לא, כל אחד והדעות שלו, אחי, זה בסדר. מה דעתכם על האלימות כלפי הפלסטינים שהמתנחלים עושים? אני יכול לענות חופשי? קצת לא... תגיד מה שאתה רוצה. אני חושב שפעולות הגמול זה דרך מעולה להעביר מסר. אי אפשר לצפות שישרפו לנו, יאנסו לנו ולא נחזיר. אמנם האלימות, איך קוראים לזה, היא לא כל כך... כאילו, היא לא פתרון חיובי, אבל אלימות זה באיזשהו מקום דרך להראות שאנחנו לא פריירים ואנחנו לא נסכים לקבל את זה. לא, אין לי... לא יודעת מה זה. אוקיי. מאיפה אתה יודע שיש אלימות מהפלסטינים ליהודים? כי בחו"ל הם לא יודעים את זה. בחו"ל הם לא יודעים את זה? לא, אני אענה לו. אני גר בבת ים. ביפו יש אלימות כלפי יהודים. ביפו. אז בטח שבשטחים יש גם כן. איזה סוג? תן דוגמה של אלימות. אני איש צבא לשעבר, שירתי בשטחים, והם הורסים ושוברים ומשתמשים באלימות. כמובן, תן דוגמה. גונבים רכבים, גונבים תחמושת, אלימים, גונבים רכבים, ואני לא צריך, זה מנטליות שלהם, איך שהם מתנהגים. אוקיי, אז עכשיו, אם זה מנטליות שלהם, אז למה היהודים עושים בדיוק אותו דבר עכשיו? אני חושב כן. אתה יכול. תגיד, שערבי, וקשה לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. ערבי מבין שפה של כוח, וככה הוא חונך, ואתה לא יכול לדבר איתו. הם פנאטים, והם לא מוכנים לקבל שום דבר בהבנה, רק בכוח. וכנראה שעל זה הם משלמים את המחיר, וגם אנחנו. כמה להוסיף לזה? אתה רוצה? לא, אני מסכים לגמרי. מה דעתך על מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, שיש מתנחלים שהם אלימים כלפי פלסטינים? קודם כל, באופן כללי, כל אדם שהוא מתנהג באלימות, לדעתי, גם אם הוא יהודי או גם אם הוא ערבי או גם אם הוא נוצרי, זה לא משנה, צריך לטפל בו בחוק לחומרת הדין. אני חושב שעצם השאלה זה שאתה יודע שהם עושים שם אלימות, זה בגלל שהתקשורת מטווחת לך דברים שלא בהכרח נכונים. מי עושה, לדעתך, מי עושה אלימות למי? שני הצדדים עושים לשני הצדדים, גם המתנחלים עושים אלימות כלפי הערבים וגם הערבים עושים כלפי... יש נקודת סכסוך שם, יש שם, איך קוראים לזה? זה נקודה שבה הם נפגשים על התפר, תמיד יהיה אלימות משני הצדדים, אוקיי? כל אחד מתגרה בצד של השני. אבל עצם העובדה, עוד פעם אני אומר, שאתה יודע על זה, למרות שאנחנו לא גרים שם, לא אני ולא אתה, זה כי התקשורת דואגת תמיד להנדס לנו את הראש שהמתנחלים הם פוגעים בערבים ושאנחנו לא בסדר והם לא עושים ההפך? כאילו שהמוסלמים עושים ליהודים? ביחס למה שהם עושים, שהיהודים עושים לערבים, זה מאוד מאוד זהיר. רק אם יש משהו שהוא מאוד חריג, שכל הרשתות החברתיות יצאו עם זה כבר, וכבר אי אפשר להחביא את זה, אז הם כן ילכו עם זה. אבל אם זה משהו שאף אחד לא ידע על זה, אם ערוץ 12 לא יגיד את זה, אז הם יעדיפו לא להגיד את זה. אתה מדבר על הערוצות הישראליות. הם מדברים, זה בא מחול. אז ככה הם חושבים בחול. אז קודם כל קל וחומר על, זאת אומרת, יותר גרוע זה הערוצים שהם מחול. כי הם ניזונים ממה שהם רואים מפה, ואז הם לוקחים את החומר ומקצינים אותו אפילו, ואז אנחנו נראים לא טוב בעולם. So people send me questions, and the question today is, what do you think of settler violence towards Palestinians?
מה השאלה בעברית, סיוון? מה את חושבת על האלימות שהמתנחלים עושים לפלסטינים? אין לי מושג. לי יש מושג. רגע, שנייה, את יודעת שזה קורה? יכול להיות שזה קורה. לא, אבל לא... אין לי הוכחה, כאילו אני לא יכולה להגיד בנושא, כי בדיוק אני לא. זה הרבה בחדשות בזמן אחר. אוקיי, כן. הוא רואה יותר. אני אהיה פחות פוליטיקלי קורקט, ולדעתי זה מה שקורה, עוד פעם, אני לא ממש התעמקתי, אבל זה שתי הצדדים אלימים אחד נגד השני לדעתי. זה מה שאני... לטנגו צריך שניים נראה לי, לא? זה כאילו ככה, יש משפט כזה. But you speak out about Jewish violence. Why aren't you speaking out about, violence towards Jews? You're saying, look at what these terrorists are doing. Why is it different when it's Jews doing it to Palestinians? It's not different בעיניי, כאילו, אין איזה זה, אבל תלוי מה, כאילו שוב, תלוי מה המעשה ומה ההשלכה, כאילו, אם מישהו מרביץ לך, מי התחיל את הדבר, כאילו, לא יודעת. זאת שאלה מאוד קשה, ואני מבין למה אתה שואל אותה ככה בצורה כזאתי. לדעתי... אוקיי, מי ששאל את זה, אוקיי. אני חושב שבכלל הפלסטינאים לא צריכים להיות פה. כן. וזה מתחיל משם, ואני חושב שהאלימות מגיעה מזה. אני לא אומר שצריך לעשות דברים באלימות, אבל כן, יש פה סוגיה שהיא מאוד קשה, מאוד נפיצה, וזה גורם לאלימות. אני לא יודע מה נכון או מה לא, כי אני לא ממש מכיר את כל הפרטים, אבל זה בערך מה... Do you not think, let's go back to this, do you not think Palestinians should be here at all because it's your belief system or because of the violence from Palestinians? זה בגלל שההיסטוריה אומרת ככה. תסביר. מרגיש לי שזה פשוט לא הולך, כאילו... אנחנו לא הולכים טוב איתם והם לא הולכים טוב איתנו, אז פשוט אפשר... ברגע שההיסטוריה אומרת שזו מדינה של יהודים, אז לפלסטינאים אין מקום פה, וזה ויכוח שיכול להיגמר, לא להיגמר אף פעם, אבל... לא, אבל מה תגיד, צריכים רגע לעשות הגדרה נכונה. לא, הוא שאל להסביר. כי מה, לגבי כאילו פלסטינאים שאין להם אזרחות, או כאלה שיש להם אזרחות? פלסטיני אין אזרחות, מה זאת אומרת? אז על מה אנחנו מדברים? פלסטינים זה אלה ברמאללה, בית לחם. שאין להם אזרחות. אין להם אזרחות. אוקיי. אז מה הם עושים פה? אז כן, נכון. מי שאין לו אזרחות, כן. אז זה בגדול, כן. אוקיי, וזה גם כולל, זה גם כולל ערבי ישראל שיש להם אזרחות? לא, למי שיש אזרחות והכל חוקי, אין עם זה בעיה, בעיניי.